please. Good evening, Mr. Manan. Yes, Paul, welcome. Yeah, hi. A very good evening and warm greetings to all. We are having our second general webinar, and the topic for discussion here is Labour Code 2020. On behalf of Malabar Chamber of Commerce, I extend a very warm welcome to our two esteemed guests, Comrade VJK Nair, the former All India Vice President of SITU, and Advocate Mukundan from Cochin, an expert on the subject, a labor law expert. I also welcome all the members of the chamber and other organizations who have registered and who are attending this webinar. Until now, the central government had nearly 29 labor laws, and labor being a concurrent list subject, other state governments had more than 100 labor laws put together. So one can imagine the complexity when you have about 29 labor laws from the center and another 100 or more labor laws by each state. With the objective to simplify and modernize the labor regulations, the central government actually consolidated all these 29 central laws into 4 labor codes. That is what comes under the Labor Codes 2020. They are the Code for Wages 2019, the Industrial Relations Code 2020, the Code on Social Security 2020, and the Health and Working Conditions Code 2020. I'm sure when, as a part of ease of doing business, 29 legislations are reduced into 4 codes, there will be a lot of changes which have been brought about in the applicability, the understanding of these labor laws and codes. Can you hear me? Yes, yes. So, we have with us 2 subject experts who will be talking to us on these 4 labor codes, which together is called the Labor Code 2020. We have with us Mr. VJK Nair, who is in fact the father of our own Lieutenant Colonel Manu, and Advocate Mukundan, who is a labor law expert. I understand it is not going to be enough that if we spend 1 hour on this subject. It is such a huge subject, but at least we will get an overview of what we need to do and how we need to look into this new labor code, and what we will get a basic understanding of the Labor Code 2020. I once again welcome both the experts on the subject and the other members who have registered. I hope we have a very fruitful and useful understanding of the Labor Code 2020. Thank you. Good evening. Am I audible? Yes. Good evening. Good evening, everyone. You must have heard quite a few webinars on the same subject of new labor codes. It is because this, subject is so complex that there have been quite a few webinars organized. But I've also been, watching a couple of them. However, there's something missing in the, and we thought here at the chamber that we could, change the structure a bit, in that we concentrate only on these, laws to start with, and also have a different perspective. A proper understanding of today's subject we got only once you have a legal point of view and a point of view from the trade unions. Therefore, we have been deliberate in selecting this panel of 2 distinguished
accomplished personalities in their own respective fields. We have great privilege in welcoming Advocate C.B. Mukundan. Advocate C.B. Mukundan needs no introduction to most of you. You must have heard his erudite speeches and watched his valued opinion in legal matters in specific to labor law. To those who are not yet aware of his background, Advocate Mukundan spent 20 years in the ESI and took voluntary retirement in 1996. He is one of the leading advocates for labor law in Kerala and handles the portfolio of many an institution and office in Kerala. He is also the secretary of the Confederation of Industrial and Trade Organizations Kerala and also the president of the Forum for Reforms in Corporate Law. And more importantly, he is acting as the general convener of the subcommittees of the experts appointed by a consortium of the trade bodies, or importantly, redrafting the codes regarding social security, occupational safety, wages, etc., prepared by the unit with a view to make it more industrial and employee friendly. He has also authored 4 books on ESI, PF, bonus and gratuity, and writes extensively in a weekly column in Manorama, and is an active participant in shows and radio shows as a subject matter expert. Welcome to the Chamber of Commerce, Malabar Chamber of Commerce, sir. In contrast, we have our second speaker, Comrade VJK Nair, who most of you must have not heard of, but I have known him all my life. He's my father. He will throw light on the other view of the subject matter. Just a brief introduction to Comrade VJK Nair. He was born in Tiruvalla. Born in Tiruvalla, VJK, as he is fondly called, lost his father in World War II and was raised by his uncle in Chenganu. He moved to Bangalore as a youngster, married M.M. Rajamma, and gave birth to his son and his daughter. His life, known to me, is all a struggle dedicated to the working class, often, very often at the expense of the family. That's a grouse I carry. He has organized various struggles such as the powerful joint public sector struggle which shook Bangalore after the emergency and played a key role in the formation of the Janata Party government in Karnataka. He has led innumerable unions in Karnataka, all over Karnataka, and is presently leading a retired life here at Maur with me. He was the Karnataka State Secretary of CITU from 1978 to 99, the Karnataka State General Secretary of the CITU from 1989 to 2010. That's a fairly long innings. Then as the State President of the CITU from 2010 to 16. He was also the All India Vice President of the CITU from 2002 to 2012, and presently is the Vice President of the CITU. He is also a trained professional advocate, so he is aware of the subject complete. Welcome to the Malabar Chamber of Commerce, comrade. Over to C.B. Mukundan for the first portion of the address, for which we are all eagerly waiting to hear. Sir, please unmute. Advocate Mukundan? Okay. Audible or Okay. Yes. Yeah. Audible. Okay. Good afternoon to all of you. Okay, I'm really happy or rather proud to get this opportunity to lead this discussion, especially along with Comrade VJK Nair. In fact, today only I could get an opportunity to have a talk with him today in the morning. Okay, see, we have been left with only, I think, 15 minutes
to have a discussion on the code on wages. Okay, we have to be in a hurry. Otherwise, we may not be able to complete the session. We have to discuss the matter in a lightning speed. Am I correct? No, Mr. Mukundan, you can take 30 minutes. No hassles. Okay. Even then, it may not be sufficient. See, Very yes, rather I used to take a half a day for this Minimum Wage Act itself. Now we are supposed to discuss 4 existing labor laws, namely Minimum Wages Act, Payment of Wage Act, Payment of Bonus Act, and Equal Remuneration Act. Okay, still we have to be in a hurry. Any difficulty? So please go ahead. I think പശ്ചാത്തലം അറിയാൻ തോന്നുന്നു എന്താണ് കോഡിഫിക്കേഷന്റെ പശ്ചാത്തലം ബ്രീഫായിട്ട് I shall discuss. See, as the president rightly told, in our state to run an establishment we are liable to comply at least 100 labor laws. That is a fact. The labor ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത്രയേറെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺട്രീസിലോ ഈവൻ ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസിലോ ഒന്നും തന്നെ ഇത്രയേറെ നിയമങ്ങളില്ല. 1-2 നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഈവൻ ചൈന 2 ലേബർ ലോ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് എ ലോങ് പെൻഡിങ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ establishments or employers to reduce the number of labor laws existing in our country. 2002 second labor commission was formed under the chairmanship of our former labor minister Ravindra Verma. He also belongs to our state, Kerala. He was labor minister under Mr. Morarji Desai during the Janata rule. Committee report all these labor codes have to be coded, have to be reduced to 5. That's 2002 കൊടുത്തതാ. But unfortunately ആരും അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തില്ല. 2016 ആയപ്പോഴാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് പൊടിതട്ടി എടുത്തത്. അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 4 കോഡുകൾക്കാണ് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 4 കോഡുകളും പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 22-ാം തീയതി ലോക്സഭ അംഗീകരിച്ചു, 23-ാം തീയതി രാജ്യസഭ അംഗീകരിച്ചു, 28-ാം തീയതി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. 3 കോഡുകൾ. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വേജ് കോഡ് 2019 പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചതാണ്. നിയമം ആയിക്കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. അത് എന്നു മുതൽക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു formal notification has to be issued by the government. We are awaiting for it. അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയി 4 കോഡിന്റെയും റൂൾസ് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ്. അതിന്റെ ഒബ്ജക്ഷൻസ് നൽകേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. 4 കോഡിന്റെയും റൂൾസ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. വേജ് കോഡിന്റെ ഒബ്ജക്ഷൻസിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. മറ്റു 3 റൂൾസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് ആണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതി മുതൽ 4 കോഡുകളും പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ബോത്ത് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് വെൽ ആസ് ദ എംപ്ലോയീസ്. ഈ 4 കോഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സിനാണ് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുക. ഇത്രയേറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കംപ്ലയൻസ് വളരെ കമ്പർസമായിരിക്കും. We are supposed to maintain a good number of around 100 registers. We are supposed to submit more than 60 returns. Then we are supposed to face inspections by each and by authorities under each and every enactment. Today ESI inspector, tomorrow PF inspector, day after tomorrow factory inspector. Like see, the employer will be the entrepreneur is forced to earmark, to set apart a considerable time to ensure compliance and to settle the
ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമാകും ഈ 4 കോഡുകളായി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത്രയേറെ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരില്ല, റിട്ടേൺസ് വേണ്ടി വരില്ല, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അതിന്റെ വലിയൊരു കാര്യം. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ ഡെഫിനിഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി എംപ്ലോയി ആരാണ്, വർക്ക്മാൻ ആരാണ്, വേജസ് എന്താണ്, എംപ്ലോയർ ആരാണ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നിലവിലുള്ള ഓരോ നിയമത്തിലും വ്യത്യാസമായിരുന്നു. ESIയിലുള്ള വേജസ് അല്ല, EPFിലെ മിനിമം വേജിലെ വേജസ് വേറെ. ഒരു ലേബർ ലോ അഡ്വക്കേറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ലോ എക്സ്പെർട്ടിന് പോലും ഈ ഇത് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. വേജസ്, ESIയിലെ വേജസ് എന്താണ്, ബോണസ് ആക്ടിലെ വേജസ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസമായിരുന്നു. ID ആക്ടിലെ വേജസ് എന്താണ്. പക്ഷെ ഈ കോഡുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഡെഫിനിഷൻസും യൂണിവേഴ്സലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് തർക്കങ്ങൾ ഇനി കുറയും. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വളരെ കുറയും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അതോറിറ്റീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നടപടികൾ കുറയും. വേജസ് ഒക്കെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. വർക്ക്മാൻ ആരാണ് എന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഈ കോഡിഫിക്കേഷന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ്. കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വെൽക്കം മൂവാണ്. അത് വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് എംപ്ലോയീസിന്റെ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കോമ്രേഡ് PJ നായർ വിലയിരുത്തും. ചില അവർക്ക് റിസർവേഷൻസ് ഉണ്ട്, അപ്രിഹെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറെയൊക്കെ അത് ന്യായവുമാണ്, ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് IR കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വേജ് കോഡില് എംപ്ലോയീസിന് ദോഷകരമായ ഒരു പ്രൊവിഷൻ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ IR കോഡിലുണ്ട്, സമരം ചെയ്യാൻ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ IR കോഡിലെ ഈ പല IR കോഡിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സിന്റെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി, ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വേജ് കോഡിൽ അങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തർക്കം ഉന്നയിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരാതി ഉന്നയിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനും കാണാനില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 4 നിയമങ്ങളാണ് പുതിയ വേജ് കോഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മിനിമം വേജ് ആക്ട് ആണ് 1948-ലെ, പിന്നെ 36-ലെ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട്. ഈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് 36-ഉം ഈ വേജ് കോഡുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാവുന്നത് അത് എംപ്ലോയിക്ക് അനുകൂലമാണ്. 1000-ൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ വേജസ് കൊടുക്കാൻ നിലവിലുള്ള പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് 10-ാം തീയതി വരെ സമയമുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ കോഡിൽ ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മാറ്റി അത് യൂണിവേഴ്സലാക്കി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 7-ാം തീയതിക്കകം സാലറി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് കൊടുക്കണം. അത് ഒരു പ്രോ എംപ്ലോയി ആണ്. പിന്നെ ഈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ടില് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ബോണസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ബോണസിൽ നമുക്കറിയാം 20 തൊഴിലാളിയുള്ള സ്ഥാപനത്തിനാണ് ബോണസ് നിയമം ബാധകമാവുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഈ 20 എന്നത് 10 കുറയ്ക്കാം. അത് പുതിയ കോഡിലില്ല. ഇനി മുതൽക്ക് 20 തൊഴിലാളിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ബോണസ് നിയമം ബാധകമാവുക. എന്ന് മാത്രമല്ല, പഴയ ബോണസ് നിയമത്തിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൺസ് ദ കോഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്ലിക്കബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ഫോർ എവർ. വൺസ് കവേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ഫോർ എവർ. പക്ഷെ പുതിയ കോഡിൽ ആ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും 20 തൊഴിലാളി ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ വർഷത്തേക്കുള്ള ബോണസിന് തൊഴിലാളികൾ അർഹതയുണ്ടാവുള്ളൂ. അതൊരു പരിധിവരെ വേണമെങ്കിൽ അത് ആന്റി എംപ്ലോയി അമെൻമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി എംപ്ലോയി നീക്കമാണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരിക്കൽ നിയമം ബാധകമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു തൊഴിലാളിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ തൊഴിലാളിക്ക് ബോണസിനുള്ള അർഹതയുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ബോണസ് നൽകാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടാകും. പക്ഷെ പുതിയ കോഡ് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയല്ല. ഏതു വർഷം 20 എംപ്ലോയീസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നോ ആ വർഷത്തേക്കുള്ള ബോണസ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയില്ല. പിന്നെ ബോണസ് നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഭേദഗതി എന്ന് പറയാവുന്നത് ഓൺലി ത്രൂ ബാങ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
മുമ്പത്തെ നിയമത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓൺലി ത്രൂ ബാങ്ക് വഴിയാണ് ഇനി പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ കോൺട്രാക്ടഡ് ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത പ്രധാന തൊഴിലുടമയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് പുതിയ കോഡിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. പഴയ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ടില് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോൺട്രാക്ടർ ബോണസ് നൽകിയില്ല എങ്കിൽ ആ ബാധ്യത പ്രധാന തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ചില കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്, മിനിമം വേജസ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഉണ്ടാകും. കോൺട്രാക്ടർ നൽകിയില്ല എങ്കിൽ ESI നൽകാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്, EPF നൽകാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്, EPF കോൺട്രാക്ടർ അടയ്ക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ ബോണസിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലോ പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, കോൺട്രാക്ടർ ബോണസ് നൽകിയില്ല എങ്കിൽ ആ ബാധ്യത ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയർക്കാണ്. പക്ഷെ 8.33% നൽകിയാൽ മതി, മിനിമം ബോണസ് നൽകിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബോണസ് നിയമത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത്, ഈ നമുക്കറിയാം മിനിമം ബോണസ് 8.3% ആണ്, മാക്സിമം ബോണസ് 20% ആണ്. അത് അലോക്കബിൾ സർപ്ലസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ബോണസിന്റെ പെർസെന്റേജ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് അവൈലബിൾ സർപ്ലസിന്റെ 60% അലോക്കബിൾ സർപ്ലസ്. അവൈലബിൾ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ടാക്സ്, ഡിവിഡൻഡ്, റിബേറ്റ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് അവൈലബിൾ സർപ്ലസ്. അതിന്റെ 60% അലോക്കബിൾ സർപ്ലസ്. ഈ അലോക്കബിൾ സർപ്ലസ് മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസ് നൽകാനായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് സബ്ജക്ട് ടു സീലിംഗ് ഓഫ് 20% ആൻഡ് എ മിനിമം ഓഫ് 8.33%. ഇനി 20% കൊടുത്ത് അലോക്കബിൾ സർപ്ലസിൽ ബാക്കി സംഖ്യ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത 4 വർഷത്തേക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിൽ റിസർവായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ 60 എന്നുള്ളത് പുതിയ കോഡിൽ 67%. അപ്പൊ ആ ആംഗിളിലും എംപ്ലോയർക്ക് ബാധ്യത കൂടാനാണ് സാധ്യത. ബോണസുമായി നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ കോഡും പഴയ 65 ബോണസ് നിയമവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് 1948 വേജ് കോഡുമായി ഒരു കമ്പാരിസൺ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ കോഡ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 50 കോടി ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഗുണം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു പരിധി വരയ്ക്കും ശരിയാണ്. നിലവിലുള്ള മിനിമം വേജസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഉള്ള മിനിമം വേജസ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ അടക്കം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും അർഹതയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും. കേരളത്തിൽ കുറെ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ്. കാരണമുണ്ട്, മിനിമം വേജസ് ആക്ടിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ആ ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മേഖലയിലേക്ക് മാത്രമാണ് ആ നിയമം ബാധകമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് LDF ഗവൺമെന്റ്, അതൊരു 85ഓളം കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഈ നിയമം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ 4, 5, 8, 10 ഒക്കെയാണ്. ഒറീസ, ബീഹാറിലൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥ. ഇവിടെ ഈ സർക്കാർ അടക്കം ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ അടക്കം ഒരു 15ഓളം മേഖലയിലേക്കെങ്കിലും ഈ മിനിമം വേജസിന്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്ക് വേറെ അപ്പോൾ പുതിയ കോഡിൽ ഒരു ഫ്ലോർ വേജസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഫ്ലോർ വേജസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഷെഡ്യൂൾഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റിന് ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. പുതിയ കോഡിൽ പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മിനിമം വേജസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലോർ വേജസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. എന്നാൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുമില്ല. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ദ ഹയർ എമൗണ്ട് വിൽ പ്രിവെയിൽ എന്നാണ്. അതും എംപ്ലോയീസിന് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല. എംപ്ലോയറെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 അതോറിറ്റി ഒന്നും ഇതുവരേക്കും ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ, മിക്കവാറും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മിനിമം വേജസ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി മുതൽക്കതല്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മിനിമം വേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നൽകാനുള്ള ബാധ്യത എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെയും തൊഴിലുടമകൾക്കുണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കുറെ കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലോർ വേജസ് ഒക്കെ.
അതിന്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി ഏതാണ്ട് 627 തൊഴിലുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റൂൾ പ്രകാരം. ഈ 627 തൊഴിലിനും കൂടി ഒറ്റ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി മിനിമം വേജ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡ്രൈവർ അതും ആ തൊഴിലുകളെ 4 കാറ്റഗറിയായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൺസ്കിൽഡ്, സ്കിൽഡ്, സെമി സ്കിൽഡ്, ഹൈലി സ്കിൽഡ്, അങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറി. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ 4 കാറ്റഗറിയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അത് 3 ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർബൻ, റൂറൽ, ദെൻ സെമി അർബൻ. സോറി അല്ല, മെട്രോ, നോൺ മെട്രോ, റൂറൽ. ഇതാണ് 3 കാറ്റഗറിയിൽ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെട്രോന്റെ ഒരു യാഡ്സിക്ക് പറയുന്നത് 40 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള സിറ്റികളൊക്കെ തന്നെ മെട്രോന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. മറ്റത് 10 ലക്ഷം ടു 40 ലക്ഷമാണ് നോൺ മെട്രോ പറയുന്നത്. പിന്നെ റൂറല്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രോയിൽ ഇത്ര രൂപയാണ്, നോൺ മെട്രോയിൽ ഇത്ര രൂപയാണ്, റൂറൽ ഇത്ര രൂപയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനുള്ള തൊഴിലാളികളും മിക്കവാറും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കീഴിൽ വരും. ഈ 627 കാറ്റഗറിയിൽ വരാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് പുതിയ വേജ് കോഡ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈവൻ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലുള്ളവർക്ക് പോലും മിനിമം വേജസിന്റെ അർഹതയുണ്ടാവും, എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ വലിയ ഒരു മാറ്റം മിനിമം വേജസുമായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ പറയുന്ന ഈ ജീവനക്കാർക്ക് അതിനകത്ത് അപ്രിഹെൻഷനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അതിലൊന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. 8 മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് പഴയ നിയമത്തിൽ 8 മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പക്ഷേ 48 മണിക്കൂർ റൈഡർ ഉണ്ട്. മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. 40 മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഒരിക്കലും 9 മണിക്കൂർ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച്. അത് തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പുതിയ കോഡിൽ ഈ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഓവർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു തൊഴിലാളിയെ സ്ഥാപനത്തിൽ പരമാവധി ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്ന സമയം 10 മണിക്കൂറായിരുന്നു നിലവിൽ. അത് 12 മണിക്കൂറായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ 12 മണിക്കൂറിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടാനും പാടില്ല. ഇതാണ് പുതിയ കോഡിൽ പറയുന്നത്. ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം. കാരണം 10 മണിക്കൂറാണ് നിലവിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് 12 മണിക്കൂറാക്കി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയർക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ 8 മണിക്ക് വരാൻ പറയാം, രാത്രി 8 മണി വരെ ഡ്യൂട്ടി സമയം ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ബട്ട് എംപ്ലോയി ഓർ വർക്കർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു വർക്ക് ഓൺലി ഫോർ 8 hours. പക്ഷെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ വളരെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതല്ലാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല. പിന്നെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കോമ്രേഡ് BJK നായർ യോജിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. അപ്പൊ അതിലൊന്ന്, നിലവിലുള്ള മിനിമം വേജസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു തൊഴിലാളി ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴും 6 മാസത്തെ അരിയേഴ്സ് ചോദിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട്. സാധാരണ ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ തൊഴിലാളിക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയന് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ഓഫീസർക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനൊരു സീലിംഗ് ഉണ്ട്, ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ബാക്ക് പീരീഡ് 6 മാസം. ഈ 6 മാസം എന്നുള്ളത് 36 മാസമാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ്. എംപ്ലോയർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു 100 തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥാപനം മിനിമം വേജസ് നൽകുന്നതിൽ 1000 രൂപയുടെ കുറവ് വരുത്തിയെന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ വേജസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ വേജസിന്റെ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചില കമ്മീഷനും ഇൻസെന്റീവ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അതൊന്നും വേജസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വന്നു എന്ന് വരില്ല.
അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് അവിടെ ഷോർട്ട് വരുന്നത് 100 തൊഴിലാളി 1000 രൂപ 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 36 മാസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ 36 ലക്ഷത്തിന്റെ അരിയേഴ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത എംപ്ലോയർക്ക് ഉണ്ടാകാം. ശരിയല്ലേ? അതിലൊരു പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ 10 times കോമ്പൻസേഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും ആ അതോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് 36 ലക്ഷം ഇൻറ്റു 10 ഇരട്ടി, അപ്പൊ 3,60,00,000 രൂപ. ഒരു 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൊഴിലാളിയോ യൂണിയനോ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ഓഫീസറോ ഒരു ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലയബിലിറ്റി വലിയ സംഖ്യയായിട്ട് മാറും. അതൊരു പ്രോ എംപ്ലോയി പ്രൊവിഷനാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പുതിയ കോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫിനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെയൊന്നും പുതിയ പഴയ മിനിമം വേജ് ആക്ടിലോ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ടിലോ ഇല്ല. ഒരു തൊഴിലാളി എനിക്ക് ഒരു സംഖ്യ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ബോണസ് ആയാലും ശരി മിനിമം വേജസ് ആയാലും ശരി, അങ്ങനെ ഒരു തർക്കം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ തൊഴിലാളിക്ക് ബോണസ് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായ വേജസ് നൽകി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണമായ ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫും എംപ്ലോയർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. അതും തൊഴിലാളികൾക്ക് വളരെയേറെ ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ്. ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോഡിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കൃത്യമായ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേണം. പ്രിഫറബിളി അത് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം, അതായിരിക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യം. പുതിയ കോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് വഴി മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് നൽകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം വേജസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഓഫ് കോഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു ക്ലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിന്, കേരള സർക്കാർ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു WPS എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഈ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്ക് വഴിയാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. അപ്പോ ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് എംപ്ലോയർക്കാണ്. കൃത്യമായും റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. തർക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളി പറയുന്നതായിരിക്കും നിയമം, കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ആ എംപ്ലോയി ആംഗിളിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം പുതിയ കോഡിലുള്ളത്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഈ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് BMSന്റെ ഒക്കെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോഡ് പ്രാവർത്തികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തൊഴിലാളിയും ഒരു ലേബർ ഓഫീസറായി മാറുമെന്നാണ്. കാരണം പുതിയ കോഡിൽ പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസ് എംപ്ലോയർക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നിലവിലുള്ള മിനിമം വേജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഒക്കെ ലേബർ ഓഫീസർക്ക് മാത്രമാണുള്ളത്. അതിന് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. Within 3 months of the course of action, he has to file the complaint before a magistrate court. Then for that he has to obtain the prior permission from his higher authority. കേരളത്തിൽ അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ ഓഫീസറാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു കമ്പൽസൺ പ്രൊസീജിയറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേബർ ഓഫീസർമാർ അതിന് മെനക്കെടാറില്ല. എങ്കിലും അവർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്രോസിക്യൂഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ധാരാളം പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പുതിയ കോഡിൽ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. തൊഴിലാളിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു തൊഴിലാളി, ഒരുപക്ഷെ റിലയൻസിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് അതിനകത്തുള്ള കരാറുകാരന്റെ തൊഴിലാളിയായിരിക്കും. അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അംബാനിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം ക്രിമിനൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്താലുള്ള കോൺസിക്വൻസ് എന്താ? അക്യൂസ്ഡ് നാച്ചുറലി വിൽ ഹാവ് ടു അപ്പിയർ ബിഫോർ ദ കോർട്ട്, ബെയില് എടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ക്രിമിനൽ കേസ് ആകുമ്പോൾ കേസ് വിളിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നോർമലി അക്യൂസ്ഡ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി പ്രസന്റ് ആൾസോ. എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടാം, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ എന്താ പറയാ ഒരു ആയുധമാണ് തൊഴിലാളിക്കും ട്രേഡ് യൂണിയനും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. യൂണിയനും കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് പുതിയ കോഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പല എംപ്ലോയേഴ്സും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പല തൊഴിലാളികളും പല ദിവസം കേസ് കൊടുക്കാം, പല കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വരും. എംപ്ലോയർക്ക് ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാം. അനിയന്ത്രിതമായ ഒരു ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ അവകാശമാണ് ഈ പുതിയ കോഡ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക്. അവർക്ക് ഹയർ അപ്സിന്റെ
പെർമിഷൻ വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല, അവർക്ക് 3 മാസം എന്ന ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അത് തീർച്ചയായും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ തൊഴിലാളിയെയും ലേബർ ഓഫീസർമാരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ BMSന്റെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് സജിനാരായണന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രഭാഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, കോഡിന്റെ ഗുണവശങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി എംപ്ലോയി സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു എംപ്ലോയി ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗുണകരമായ മറ്റൊരു പ്രൊവിഷനാണ് ലേബർ ഓഫീസർമാർക്ക് ഒരുപാട് അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് റെക്കോർഡുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനും സീസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് ലേബർ ഓഫീസർമാർക്ക് അവിടെ വരാം, റെക്കോർഡുകൾ ആവശ്യപ്പെടാം, കൊടുത്ത റെക്കോർഡിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കാം, എഴുതിയെടുക്കാം. ഈവൻ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തു തരണം എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പോലും കഴിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്, കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ പുതിയ നിയമം അങ്ങനെയല്ല. ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർമാരൊക്കെ റെയ്ഡ് നടത്തുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ഏത് രേഖ വേണമെങ്കിലും അവർ സെർച്ച് ചെയ്യും, അവർ സീസ് ചെയ്യും, എടുത്തോട്ട് പോകും. ഈ പവർ ഇനി മുതൽക്ക് ലേബർ ഓഫീസർമാർക്ക് ഉണ്ടാകും. അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ രേഖകൾ എടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അവരുടെയൊക്കെ പിന്നാലൊക്കെ നടക്കേണ്ടി വരും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഹറാസ്മെന്റിന് വഴിവെക്കും, കറപ്ഷന് വഴിവെക്കും. ഒരുപാട് അമിതാധികാരം ഓഫീസേഴ്സിന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ലേബർ ഓഫീസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത്ര ഉയർന്ന പദവിയൊന്നല്ല, സ്റ്റിൽ അത്രയേറെ അധികാരങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പ്രൊസീഡിങ്സിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അത് വേജ് കോഡിൽ അങ്ങനെ പ്രൊസീഡിങ്സ് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, IR കോഡിലൊക്കെ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു തൊഴിലാളി ഒരു പരാതി പറഞ്ഞു, ലേബർ ഓഫീസർ കൺസിലേഷൻ ഓഫീസറാണ്, കോമറേഡ് വിജയ്ക്ക് നേർക്കൊക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. എംപ്ലോയർ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അത് ചെല്ലണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെയല്ല, ലേബർ ഓഫീസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിലേഷൻ ഓഫീസർക്ക് സമൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. സമൻസാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഈ കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പഴയ പോലത്തെ നോട്ടീസൊന്നല്ല. വന്നില്ലെങ്കിൽ വാറന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും, ചെന്നില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഓഫീസേഴ്സിന് ഒരുപാട് അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ കം ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഡിൽ ഒറിജിനൽ പ്രപ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നായിരുന്നു. അത് എസ്പെഷ്യലി ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് CITയും BMS ഒക്കെ ശക്തിയായി എതിർത്തുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അതൊരു കോംപ്രമൈസ് എന്ന രീതിയിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ കം ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നായത്. പക്ഷെ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് കുറെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം, ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ മൺഡേ മലയാള മനോരമയിൽ എഴുതിയിരുന്നു, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി വന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതൊക്കെ തന്നെ കൺട്രോൾഡ് ആണ്, മോണിറ്റേർഡ് ബൈ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ചില പോളിസികൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നോംസ് ഉണ്ടാവും. അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അതിലൊക്കെ അത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. ഈ വരുന്ന ഓഫീസർമാർക്ക് ഇത്രയേറെ പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ആക്ടിൽ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു അതോറിറ്റി, വേജ് കോഡ് അനുസരിച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ലംഘനം അവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ അതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു ഓഫീസർ വന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ESI അടച്ചിട്ടില്ല, ESI രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിവരവും അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നിലവിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമില്ല. ലേബർ ഓഫീസർ വന്നാൽ ബോണസിന്റെ കാര്യത്തിനാണ് വന്നതെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ഓഫീസറുടെ പ്രിവ്യൂവിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കാറുള്ളൂ. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന PF അടച്ചിട്ടുണ്ടോ, ESI അടച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്, അതൊന്നും പരിശോധിക്കാറില്ല. ഈ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങളിൽ വീഴ്ചകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ആ ഓഫീസർക്കുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഇൻസ്പെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.
ഏതാണ്ട് ഈ ഞാൻ ഇതിലെല്ലാ ഡെഫിനിഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ വേജസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ വേജസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഓരോ നിയമപ്രകാരം ഈ മിനിമം ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള വേജസ് അല്ല ബോണസ് നിയമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെയല്ല. ഈ പുതിയ വേജസിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് മിനിമം വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ വേജസിന്റെ പിറവിയിൽ വരുന്നത് ഓൾ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വെദർ ബൈ വേ ഓഫ് സാലറി ഓർ അലവൻസസ് ഓർ അതർവൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കേപ്പബിൾ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 ഐറ്റം മാത്രമാണ്. ഓൾ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ആരംഭിച്ചാലും അത് ബേസിക് വേജസും ഡിയർനെസ് അലവൻസും റീറ്റെയിനിങ് അലവൻസും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബേസിക് വേജസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. റീറ്റെയിനിങ് അലവൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാം. അത് സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഈ സീസണൽ ഫാക്ടറിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് റീറ്റെയിനിങ് അലവൻസ് നൽകാറ്. അതായത് സ്ഥാപനം അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളി വേറെ സ്ഥാപനത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ നൽകുന്ന അലവൻസ്. അതൊരു അക്കാഡമിക് ആണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ബേസിക് പ്ലസ് DA മാത്രമാണ് വേജസ്. അത് എംപ്ലോയറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ഗുണകരമായ കാര്യമാണ്. ബോണസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകുമ്പോൾ, ESI അടയ്ക്കുമ്പോൾ, PF അടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബാധ്യത വളരെ കുറയാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു 30% ബേസിക് കാണിക്കുക, ബാക്കി മുഴുവൻ അലവൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രാക്ടീസ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല. ESI നിയമം അനുസരിച്ച് എല്ലാ അലവൻസുകളും വേജസ് ആണ്, എക്സെപ്റ്റ് വാർഷിക അലവൻസ് ഒഴികെ. EPF-ലാണെങ്കിൽ പുതിയ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും നിലവിലുള്ള നിയമമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആകെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നത് കമ്മീഷൻ, ഓവർ ടൈം, ബോണസ്, HRA മാത്രമാണ്. പക്ഷെ പുതിയ കോഡിൽ അങ്ങനെയല്ല. 11ഓളം അലവൻസുകളെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു റൈഡർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലവൻസുകൾ 50% കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന റൈഡറുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 50%-ഓളം അലവൻസ് ആയിട്ട് നൽകാം. ആ 50%-മേൽ ഒരു ബാധ്യതയും തൊഴിലുടമയ്ക്കുണ്ടാവില്ല, ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടാവില്ല. വേജസിന്റെ 50%-മേൽ ESI കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടച്ചാൽ, EPF കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ അലവൻസ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ അലവൻസും അടച്ചില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടാവില്ല. The only thing is that employer has to ensure payment of dues at least on 50% of the total remuneration. Then പുതിയ ഒരു ഭേദഗതി കൂടെയുണ്ട്. പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ടിലൊക്കെ പ്രകാരം ഇൻ കൈൻഡ് വേജസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പുതിയ മിനിമം വേജസ് ആക്ടിന്റെ വേജസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇൻ കൈൻഡ് ആയിട്ടും റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് there is a ceiling of 15%. 15% കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഈവൻ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ചായ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ വേജസിന്റെ പാർട്ടാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ 15% എന്ന സീലിങ്ങിനകത്തായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇൻ കൈൻഡ് അത് പണ്ട് 1936 പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് വഴി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇൻ കൈൻഡ് പാടില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ പുതിയ കോഡിലെ വേജസിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഇൻ കൈൻഡും ആകാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് 15% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ റെമ്യൂണറേഷൻ. അതും ആണ് വേജസിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ടില് ആ നിയമത്തിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ വരണമെങ്കിൽ ഒരു സാലറിയുടെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 24,000 എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്പ്. അത് അടുത്ത കാലത്ത് 14,000 ആയിരുന്നു. പിന്നെ 18,000 ആക്കി ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ്, ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ്, 2 വർഷം ആയിട്ടില്ല, അത് 24,000 ആയിട്ട് ഉയർത്തിയിരുന്നു ഈ ഗവൺമെന്റ്. ആ ക്യാപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുതിയ കോഡ് അനുസരിച്ച് അതും എംപ്ലോയിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭേദഗതിയാണ്. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സാലറി, ഈവൻ ദ മാനേജർ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് എ ലേബർ കോർട്ട് ഓർ അതോറിറ്റി. ഞാൻ ഫോർ ലിമിറ്റഡ് പർപ്പസ് ഓൺലി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒന്നും റേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മാനേജർക്ക്, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ബാക്കി ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശമ്പളം എന്ന് ക്യാപ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു, 24,000 എന്ന ക്യാപ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 1,00,000 രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിക്കും വേണമെങ്കിൽ മിനിമൈസിന് കിട്ടിയില്ല എന്നോ, ബോണസ് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ബോണസിന് വേറെ ചില ക്രൈറ്റീരിയ വരും, വേജസ് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലേബർ അതോറിറ്റീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ കോഡും പഴയ കോഡുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ചസ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ കഴിയും. പിന്നെ നമ്മൾ കോമ്രേഡ് VJK നായർക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. Thank you, Advocate Mukundan. All the points that you have raised, all the little peekaboos that you have given has made us more inquisitive and curious to have a more serious understanding on the subject. I am certain we will all do it, and in case of any doubt, we will get back to you and request you for any subsequent lecture that we might have. Now, I request Comrade VJK Nair to also speak on the subject. So over to Comrade VJK Nair. Am I audible? Yes, you are. Yeah. may choose your Thank language. you for inviting me to participate in this program. As you have already noted, I am not known in Kerala. I've been working all the time in Karnataka and came here just to lead a retiree's life, but I'm invited and I'm actually happy to participate in this program here. We have now 4 codes. I would rather go to conceptual aspects of these rather than dealing with in detail as Advocate CB Mukundan has done it. He has done an excellent job. I admire that. I have certain comments about that which I will reserve to the final end. Now, my submissions are these. Basically, number one, courts are meant to see that whatever laws are in existence presently are collected together and projected in one distinct form. So we in India know this process, Samhita എന്ന് പറയും. പല നിയമങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി എല്ലാം കൂട്ടി ഒരു ബുക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് സംഹിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പഴയ ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു കമ്പൻഡിയമായിരിക്കും. ഇവിടെയും ഏകത്തുക ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും എന്തുദ്ദേശത്തോടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കോഡിൻ്റെ പഴയ ചരിത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ 1761 BC-യിലാണ് ഹമ്മുറാബീസ് കോഡ് എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പല ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നിച്ചെഴുതിയിട്ട് ഒരു കൊമേഴ്സ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള ഇതങ്ങളെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹമ്മുറാബീസ് കോഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് ജസ്റ്റീനിയൻസ് കോഡാണ്. അത് റോമൻ ലോ 528 AD-യിലാണ് വരുന്നത്. അതും അധികം കൊമേഴ്സ്യലായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സിൻ്റെ കോഡാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കോഡ് നെപ്പോളിയൻസ് കോഡാണ്. നെപ്പോളിയൻസ് കോഡ് 1804-ലാണ് വരുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സിവിൽ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ആർമിയെ പറ്റിയുള്ള നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡുകൾ. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ വന്നത് അധികവും ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് വന്ന കൊളോണിയൽ പീരിയഡിൽ വന്നതാണ്. തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ വളരെയധികം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം വന്ന നിയമങ്ങൾ, പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ആക്ട്, ESA ആക്ട്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട്, പിന്നെ വളരെയധികം വെൽഫെയർ നിയമങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിലുള്ള ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, പ്ലാന്റേഷൻ ലേബർ ആക്ട്, ഫാക്ടറീസ് ആക്ട്, മൈൻസ് ആക്ട്, പോർട്ട് ആൻഡ് ഡോക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെയും പഴയ കാലത്തെ നിയമങ്ങളാണ്.
അതിനെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ കോഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. വേജിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം തൊട്ട് വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ വലുതായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. 1906, 1907 കാലത്താണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ലിവിങ് വേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഹിഗിൻസന്റെ തീരുമാനം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായത്. ആ ഒരു ലിവിങ് വേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 43-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഭാരതദേശം സ്വാതന്ത്ര്യമാവുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ വളരെയധികം ഡിബേറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ലിവിങ് വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 43 വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, ഡീസൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെഷർ ആൻഡ് കൾച്ചർ, ഈ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ലിവിങ് വേജ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് മുകുന്ദന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ജസ്റ്റീസിയബിൾ അല്ല, അതിനെ നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോയി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ആ ഒരു തത്വങ്ങളെ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 37-ൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സുപ്രീം കോർട്ടും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പം ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച് അതിനുവേണ്ടിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സുപ്രീം കോർട്ടിനും ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് മുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു കൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആകാതിരിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് ഈക്വലി ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ആകണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു 30 മിനിറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. എങ്കിലും ആ തത്വങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പോകേണ്ടത്, മുന്നോട്ട് പോകണോ പുറമോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ ഭരണഘടന രചിക്കുന്ന അസംബ്ലിയിൽ വന്ന ഡിബേറ്റ് ലിവിങ് വേജ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് സ്വതന്ത്രമാവുന്നത്, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഉടനെ തന്നെ ലിവിങ് വേജ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ എന്തു കൊടുക്കാം? ഫെയർ വേജ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ തീരുമാനം. അപ്പോൾ ഫെയർ വേജ് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ പാർലമെൻറ്റ് അന്നത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി നിയമിക്കും. ആ ഫെയർ വേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആ ഫെയർ വേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അതൊരു ട്രൈപാർട്ടൈറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ്. അന്നത്തെ പാർലമെൻറ്റേറിയൻസിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്രതിനിധികൾ, മെയിനായിട്ട് എംപ്ലോയേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്, എംപ്ലോയീസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ചേർന്നതാണ് ഫെയർ വേജ് കമ്മിറ്റി. ഫെയർ വേജ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് 3 തട്ടിലുള്ള വേതനം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ലിവിങ് വേജ് ഹയസ്റ്റ് ആണ്, വളരെയധികം ഡീസൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടതാണത്. നമുക്കിപ്പോൾ അത് കഴിയുകയില്ല. നമ്മളുടെ ഫേമുകൾ, കമ്പനികൾ ലാഭമുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം വർഷാവസാനം കണക്കാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കാം. അഡ്വക്കേറ്റ് മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ശരിയായിട്ട് അക്കാര്യത്തിനെ പറ്റി ബോണസിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അലോക്കബിൾ സർപ്ലസ്, അവൈലബിൾ സർപ്ലസിനെ പറ്റി പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള സർപ്ലസിൻ്റെ ആ 60%, ഇപ്പോൾ അത് 65% ഇതിനകത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 60% വരേക്കും ബോണസ് കൊടുക്കാമെന്ന്. എന്നാൽ 60% പോയിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവം 30% പോലും കൊടുക്കാനാകാത്ത വിധത്തിലാണ് ബോണസ് നിയമത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി. ആ കൺസെപ്റ്റ്
ലിവിങ് വേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഫെയർ വേജ് കൊടുക്കാം, ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഹിതമായിട്ട് കൊടുക്കാം. ശരി, അപ്പോൾ ലാഭമുണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ വിഹിതമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ലെവലിൽ നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേതനം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫേർഡ് വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ലാഭം എത്രയുണ്ട് ആ ലാഭത്തിൽ 60%, അതായത് ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്നതിൽ 60% വരെ തൊഴിലാളികൾ കൊടുക്കാം. 65-ലാണ് ഈ നിയമം വരുന്നത്, ബോണസ് ആക്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം അന്ന് 4%, മാക്സിമം 20% എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് മുന്നേ പല വ്യവസായശാലകളിലും തൊഴിൽശാലകളിലും 40% വരെയൊക്കെ ബോണസ് വന്നിരുന്നു 65-ന് മുന്നേ. 65 ആയി കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ ലെവലാണെങ്കിൽ ഈ ബോണസ് ആക്ടിന് 2 ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, എത്രയാണ് എലിജിബിലിറ്റിയുടെ ലിമിറ്റ്. ഇന്നതിപ്പോൾ 21,000 രൂപയാണ്. അന്ന് അത് എലിജിബിലിറ്റിയുടെ ലിമിറ്റ് 65-ൽ 4,000 രൂപയായി, അല്ല 1,600 രൂപയായിരുന്നു. പിന്നെ വേജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അന്ന് 65-ൽ അത് 400 രൂപയായിരുന്നു. 65-ൽ ഞാനൊരു തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഓവർ ടൈമൊക്കെ ഏണിങ് ചെയ്തിട്ട് 400-ൽ മേലെ പോകും. എൻ്റെ ബേസിക് വേജ് ഒരു അന്നത്തെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലാളി, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറായുള്ള തൊഴിലാളി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നീഷ്യന് 267 രൂപയായിരുന്നു എൻ്റെ ശമ്പളം 1967-ൽ. 65-ൽ ബോണസ് വരുന്ന ഉടനെ 400 രൂപ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലിമിറ്റ്. 400 രൂപയ്ക്ക് അന്ന് ESI നമ്മൾ ഔട്ടാവുമായിരുന്നു. ആ 400 രൂപയ്ക്ക് അന്നത്തെ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ ഇന്ന് ഏകദേശം 25,000 രൂപയാകും. അതേസമയത്ത് എലിജിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് ഏകദേശം 1,00,000 രൂപയാകും. എന്നാൽ ബോണസ് ആക്ടിൽ ആ ഒരു 2 ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വെറും 7,000 രൂപയാണ് ഉള്ളത്. 7,000 രൂപയോ മിനിമം വേജസോ ഏതാണോ ഹയർ അതാണ് ബോണസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 8.33 20% എന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, എന്ത് നമ്മുടെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഡിബേറ്റായി നമുക്ക് ലിവിങ് വേജസ് കൊടുക്കാൻ ഒക്കില്ല, ഫെയർ വേജ് കൊടുക്കാം. ആ ഫെയർ വേജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ബേസിക് വേജസ് ഒരാസ്പെക്റ്റും ഇനിയൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ബോണസുമായിരുന്നു. ആ ബോണസിനെ പ്രാവർത്തികമല്ലാതാക്കി ആ ഫെയർ വേജ് കൺസെപ്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ടോർപ്പിഡോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇക്കാലം അത്രയും നടന്ന പ്രാക്ടീസ്. അതിനെ പെർപ്പച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ബോണസ് ആക്ടിൻ്റെ അംശം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വേജ് കോഡിനകത്ത് വരുന്നത്. എന്നാൽ മിനിമം വേജസിനെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാം. അന്ന് നമ്മുടെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഇക്കാര്യം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഫെയർ വേജ് റിപ്പോർട്ട് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫെയർ വേജ് ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആ ബില്ല് എനാക്ട് ചെയ്യാൻ ആയില്ല. നമ്മുടെ ഭാരതം റിപ്പബ്ലിക് ആയ ഉടനെ തന്നെ ആ കൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റ് അസംബ്ലി തന്നെ പാർലമെൻ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുകയും എല്ലാ ബില്ലുകളും ലാപ്സ് ആവുകയും വീണ്ടും ഇത്രയും കാലം ഇടതുപക്ഷത്തിന് വളരെയധികം ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന പാർലമെൻറ്റിൽ പോലും ഈ ഫെയർ വേജ് ബില്ലിനെ റിസറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമം നടന്നിട്ടില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ന്യായസമ്മതമായിട്ട് 2 പാർട്ടികൾക്കും ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള വാദം. 1948-ലാണ് മിനിമം വേജ് ആക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. 1928-ലാണ് ILO മിനിമം വേജ് ഫിക്സേഷനെ പറ്റിയുള്ള കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്തു നമ്മൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ മിനിമം വേജസ് ആക്ടിലാകട്ടെ, അന്നത്തെ മിനിമം വേജസ് ആക്ടിലാകട്ടെ, ഇന്നത്തെ വേജ് കോഡിലാവട്ടെ, വേജ് ഫിക്സേഷൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റി വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള
സമയനിബന്ധിതമായിട്ടും അല്ലെ ആഴ്ചയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം വേജസ് കൊടുക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോണിനെ പറ്റി പറയുന്നതും സ്കില്ലിനെ പറ്റി പറയുന്നതും എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിലുള്ള ആത്മാവില്ല. ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്? വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇപ്പം ലിവിങ് വേജസിനാണെങ്കിൽ ഡീസൻറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മിനിമം വേജസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതേ ഫെയർ വേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ്. അപ്പോൾ സബ്സിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോർ ലെവൽ വേജ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ അവർ പറയുന്നത് മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ്. മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇന്ത്യയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് $3.2 പെർ ഡേ പെർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. അങ്ങനെ 3 യൂണിറ്റ് ആവുന്ന ഉടനെ $10 വരും. എത്രയാവും? 730 രൂപയാവും. അതിനെപ്പറ്റിയൊന്ന് ഞാൻ ആ ഫ്ലോറിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ഇപ്പോഴും. എന്നാൽ സബ്സിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ 1957 15th ഇന്ത്യൻ ലേബർ കോൺഫറൻസിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന 3 യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫാമിലി, 18 ഗജം തുണി, ഒരു വീട്, പിന്നെ ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് 75% എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡെഫിനിഷനും അതനുസരിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടി ആദ്യമായിട്ടൊരു മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റാണ്, EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ആ മിനിമം വേജസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു പോയ കേസാണ് ഉണിച്ചോയ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേസ്. ഉണിച്ചോയ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും പിന്നെ പല കേസുകളുണ്ട്, ഞാനതിനെ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വന്നത് റെപ്തക്കോസ് ബ്രെഡ് കേസാണ്. റെപ്തക്കോസ് ബ്രെഡ് കേസിനായാലും മിനിമം വേജസിനെ പറ്റി പറയുമ്പം 1957 കാൽക്കുലേഷൻസിൽ നിന്നിട്ടും 25% കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്തക്കോസ് ബ്രെഡ് കേസിനെ പറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത്. റെപ്തക്കോസ് ബ്രെഡ് കേസിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 7th പേ കമ്മീഷൻ കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ 2010 പീരിയഡ് 2006 പീരിയഡിൽ തന്നെ അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ 21,000 രൂപ മിനിമം വേജസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതുവരേക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ കേരളത്തിലൊക്കെ 15,000 രൂപ 16,000 രൂപ ലെവലിലേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ കൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിനെ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മിനിമം വേജസ് നടപ്പാക്കുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ വിദേശ അതിൻ്റെ രീതി അനുസരിക്കുകയാണ്. 1938 ഫെയർ വേജ് നിയമം USA കൊണ്ടുവന്നത്, റൂസ്വെൽറ്റ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നാഷണൽ മിനിമം വേജസ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ലെവൽ ഈ മിനിമം വേജസിനെ പറ്റി അവർ പറയുന്നില്ല. അതിനെ ഈ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമില്ല. അതിനെ ഇതിൻ്റെ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുന്നതിന് വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരിത് പറയുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഞാനൊരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവാണ്. അപ്പോൾ തൊഴിലാളിയുടെ താല്പര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഇപ്പോൾ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിലെ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പീച്ച് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാർക്കും ഒരു ശരിയായിട്ടല്ലാത്ത ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതിൽ എനിക്കൊരു ഇതുമില്ല, ഒരു കുറവും ഞാനതിൽ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശം, ഇന്നിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ടിനെ അങ്ങേയറ്റം അതിനെ നിലനിർത്തണമെന്നും ഇനി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നും വാദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ്. 1928 ഭഗത് സിംഗ് ബോംബ് എറിഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ടിന് എതിരായിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ
ഈ രണ്ടാം മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലത്തിൽ, ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലത്തിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റൂൾസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരുന്നത്. പിന്നാണ് 47-ലെ ഇന്നത്തെ സ്ട്രക്ചർ. അതായത് ഒരു എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ. ആ എവല്യൂഷൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിനെ എതിർത്തിരുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് കൊണ്ടിട്ടാണ് എവോൾവ് ചെയ്യാനും പുതിയ ഒരു ഇതിനെ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആരും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളം മാതിരിയുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത്, ഞാൻ പിറന്ന നാടാണ് എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നാടാണ് എങ്കിലും എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പോരായ്മകൾ ഞാൻ കാണുന്നത്? ഇവിടെ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികളില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഗാളിയർ റയോൺസിൻ്റെ ഈ ഫാക്ടറി പൂട്ടിപ്പോയ ഫാക്ടറിയാണ്. അതുമാതിരിയുള്ള വലിയ ഫാക്ടറികളില്ല. നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും അധികം ഞാൻ കാണുന്നത് വേജ് ഗുഡ്സ് ആണ്. വേജ് ഗുഡ്സ് തന്നെ എല്ലാം ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഈ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തെല്ലാം കൺസംഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കത്തക്ക ഒരു പുരോഗതിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അങ്ങനെ കൺസംഷൻ വേജ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ വേജ് ലെവൽ നല്ലതായിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേജ് ഗുഡ്സ് വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. വേജ് ഗുഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കുന്നത്? അവിടുത്തെ ഫാക്ടറികളിൽ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ 1000-2000 തൊഴിലാളികൾ, പണ്ടൊക്കെ 1000-15,000 തൊഴിലാളികളുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അത്രയും വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായെങ്കിലേ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്പായെങ്കിലേ വേജ് ഗുഡ്സിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ലെവൽ വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഒരു പുരോഗമനം അതായത് സാധിക്കാനാവുള്ളൂ. എൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കേരളം മാതിരിയുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു വേജ് ലെവൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പരിതസ്ഥിതി, ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തികം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളികളും ഒറീസക്കാരും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അവരുടെ നാടുകൾ പണ്ടത്തെ ഒരു പുരോഗതി പ്രോഗ്രസ് എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു പോയി. ഇവിടെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ വേതനത്തിനെ പറ്റിയുള്ള നിയമം ശരിക്കുള്ള തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. നമുക്ക് ലിവിങ് വേജ് സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിലും ഫെയർ വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാഭമുണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പോർഷൻ തൊഴിലാളിക്ക് നൽകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധിക്കാനാവുകയുള്ളൂ. അത് ഈ ബോണസ് ആക്ടിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ അത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളിക്കും കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന്, പണ്ടും പല പ്രൊവിഷൻസും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അൺഫെയർ ലേബർ പ്രാക്ടീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ചൈൽഡ് ലേബർ ആക്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും തന്നെ നടപ്പാക്കാവുന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഈ നിയമത്തിന് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം എല്ലാ തൊഴിലാളികളും ലേബർ ഓഫീസർമാരാവുന്നതും കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്, തൊഴിലാളികൾക്കും കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു എനേബിളിംഗ് ക്ലോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ നല്ല അംശങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കൺസെപ്ച്വൽ ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് മാത്രമാണ്. എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള വാദം ആ കൺസെപ്ച്വൽ ലെവലിലുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ഈ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു. അത് വന്നിട്ടില്ല. അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അധികം നാൾ മുന്നോട്ട് പോകാതെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും തൊഴിലാളികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് നമുക്ക്
സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യാശ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പോയിന്റുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. Thank you, Comrade VJK, for that powerful speech that you gave. Thank you very much. Now, if there are any questions from anybody, you could post it in the chat box. I have got only 2 questions so far, but if there are any more, kindly post it. I have got there's a power failure at my place, but I am, otherwise can hear you. Please go ahead. There are 2 questions which have been posted. One for Advocate Mukundan. Shall I give the first question? It is from Arjun Nadungadi. He says, sir, if the services are rendered under a service provider agreement by an individual to an organization, please advise if he will be entitled to ESI cover, bonus, gratuity. In addition, what is payable under the agreement? Service is provided under an agreement. Yes, a service provider agreement by an individual to an organization. Will he be entitled to ESI, bonus, gratuity in addition to what is being payable under the agreement? See, the first question is whether there is an employer-employee relationship between the service provider and the, I will say, principal employer or the employer. Okay. Or master servant, sir. That will be the test to decide whether he is coming under the purview of ESI Act or EPF Act. I think the question is that he may be asking as if he is a contractor. Am I correct? Arjun Nadungadi, are you here? You can. Yeah. I am. Yeah, go ahead. I think you are a contractor or a worker. No, the company is employing the services of this person under a service contract agreement. Whether he personally provides the service or through somebody. No, he is personally providing it, sir. Okay, that is a contract for service, I think. Sir. Yes, sir. Normally, contract for service will not attract any labor law. He is a contractor. But it is very, very difficult to establish whether it is a case of contract for service or it is a case of contract of service. Am I correct, Mr. Comrade VJK? It is a very ticklish, difficult question whether it will come under the purview of contract of service. If it is coming under the purview of contract of service, definitely he will be a worker and he will be entitled to all the benefits at par with the regular workers. Am I correct? Yes, sir, you are correct. No, these are cases where sometimes there are retired people who come and offer their services. That will be a case of contract of service. Yes. Even if the contract will say it will look as if it is a contract for service. Normally, the courts of law will come to a conclusion that it is a case of contract of service. Very difficult to prove that it is a matter of contract for service. I feel that it will come under the purview of contract of employment or contract of service, and he will be the employer will be able to extend all kinds of statutory benefits to such kind of arrangement also. Yes, sir. So that I think in this particular case they are extending. But what they also would like to know is, because the contract says something like he is quite free to work in other organizations. So what I understand is they are paying for him the ESI, and upon termination they will certainly be paying him gratuity for the services rendered. But is he calculated for as an employee for PF for other statutory purposes?
he has no fixed hours. He is working, he comes, he's entitled to work for others. So he's, in that sense, he's also a consultant, because he himself says that I will not work for you alone. And if he is a free bird or a freelancer, it is an arguable case. Freelancer. Sir, ESI cover കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അയാൾക്ക്? ESI even for a headload worker. See, ESI act applicable എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ESI കൊടുക്കാം, പക്ഷേ maybe there is a fighting chance that he is only a service provider like any of us. I'm now a chartered accountant. When I go, I'm just giving my service and coming out. So this man is also providing services. Freelancer. The only thing is that there shall not be any kind of control on the part of the employer. Employer cannot dictate in such a manner he do the work. There shall not be any fixed timings. There shall not be any uniform. In short, there shall not be any kind of control. The worker can do his job at his own fashion, at his own convenience, at his own manner. He can do with the left hand or right hand or even night. Employer should be concerned only in the result, not in the manner of work. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you, Advocate Mukundan. The second question that has been posed is again to you. It is by Mr. Prem Raj. He has said that you were saying that more power has been given to labor officers. Whether it will create an Inspector Raj troubling industrialists, or officers should inspect with instructions from higher ups. Samshayam, Mr. Prem. Mr. Prem Raj, are you here? They have been given certain powers, like I have already told, that power to seize documents, power to search for documents, all those things are there. Still, there will be some control. Especially, there is a clear provision in the code that the inspections have to be conducted as per the direction of the government. Then he cannot, at his own whims and fancies, select a particular establishment for inspection, and he can harass in such a manner. There must be some parameters, some guidelines from the part of the government. But once an inspection is assigned to him, then he will have powers of an inspector. As a police officer, he can dig out the documents, search the documents, seize the documents. All those things are there. See, normally there will be some guidelines. What will be the guideline? There shall not be any complaint from the part of workers or union. First. The second guideline will be there shall not be any default in the case of payment of contributions under ESI, Social Security Code or EPF, all those things. That will be the guidelines. If the employer is making proper complaints, that may not be sufficient. At least there must be some compliance on monthly basis. Otherwise, the computer will say he's a defaulter. For the last 6 months, there is no payment. Then naturally the computer will give a direction for an inspection. In such a manner, there will be some guidelines. Anyway, inspector will not be at liberty to choose or to select an establishment for his inspection. Yeah, he cannot. Yes, Mr. Prem Raj. Mr. Prem Raj, anything else? Come from pardon? Mr. Prem Raj? You are saying that at his own whims and fancies he cannot. Yes, sir. Okay. Thank you. We have another question which has come from Mr. Shabir. As per the Act, it is like employer is liable only to pay contribution regarding ESI and EPF on the maximum of the total remuneration paid? ?
Mr. Shabir, are you there? I think what? Mr. Shabir. Shabir? It is a question, I guess, that he wanted to pose to say that isn't the employer liable only to pay contribution regarding ESI PF on the maximum of total remuneration paid? See, employer is liable to pay contribution on the wages paid to the employee. Then what is the definition of wages? Definitely, I have already explained that the wages part has excluded certain allowances. And the only rider is that such allowances shall not exceed 50% of the total remuneration. About 20, I think it is a relief to them as an employer. For the purpose of ESI, all the allowances have to be taken into account for calculating ESI dues. For EPF, the only exemption was that HRA, bonus, overtime, and commission. Basic DA Matrana Supreme Court Vivekananda Vidyamandar case Kritimai clarifies recently. E Nal allowance Nal component Bakella allowance attractive. Bonusum, OTum, commissionum, HRA Matrolo. Practically HRA only. Bonus yearly Verna Gariana. But a Pude code what is wages? All remuneration, whether by way of salary, allowances, or otherwise, and includes the moon item basic DI and retaining allowance, but does not include the Pazan item. My feeling is that once the code is coming into force, then employer will be able to pay contribution only on the 50% of the total remuneration. There will be no complaint, there will be no dispute, nobody can raise. Clear? Yeah, thank you. Are there any more questions? Liability of the establishment will be reduced. Are there any more questions? Our time is already up. Yeah. Yeah. So is it like Mr. Shabir, yeah. go ahead. So it means that you are liable to pay maximum of the total 50% of the remuneration. Yes. Right? Yes. Definitely. Like even if we DA or what anything, like you pay maximum like 50 of the it is 20 like 30,000, you pay up to 50%. Yes. Okay. So I think that's a good. We have one final question. It is from Sajal Mohammed. He wants to know if the act is employer or employee or bureaucrat friendly. Of course, primarily it is bureaucratic friendly. Yeah, because they have been entrusted with more powers. Okay. Then my feeling is that it is wage code is employee friendly. Perhaps corporate VJK Nair. That question should go to VJK also. Yes. I don't agree with that. Really, I don't agree with that. To note You are entitled to your opinion. I am not able to accept that. Okay. It's all right. Okay. Comrade VJK Nair അടക്കം ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സ് CITU അടക്കം ഈ കാര്യങ്ങൾ കോഡ് പഠിക്കാനോ സജഷൻസ് നൽകാനോ ഒന്നും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല എന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അത് ഒരു അദ്ദേഹം ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് BMS മാത്രമായിരുന്നു. Of course, I am not at all a follower of BMS or BJP or the present government. But അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അത് INDCയും പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല, AITCയും തയ്യാറായിരുന്നില്ല, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള. കാരണം എല്ലാവരും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അവർ എത്രമാത്രം. പക്ഷെ അഡ്വക്കേറ്റ് സഞ്ജിനാരായണൻ ആയാലും ശരി, അവർ ആ ഗ്രൂപ്പ് അത് ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു, പഠിച്ചിരുന്നു, നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. കോമ്രേഡ് VJK നായർ ഇതിലൊരു അതോറിറ്റിയാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വേജസ്. ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഉണ്ട്. ഹി ഹാസ് കണ്ടക്ടഡ്
the extensive research in the matter of wages and minimum wages, constitution, concept. ഞാനത് അദ്ദേഹമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ത്രില്ലിംഗ് ഫോർ മീ. സാറേ ഓഡിയോ unmute. CITO, the decoding the code എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട്. അത് മുകുന്ദനോ അല്ലെങ്കിൽ ചേംബറിനോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കോപ്പി അയച്ചു തരാൻ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. വേണ്ടത്ര പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. ഞാനൊരു ക്രിട്ടിക്കായിട്ട് it is better to be an anguished human being than being a contented pig എന്നുള്ള ഒരു ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ സ്കോളറിൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. സോ ഐ ആം നോട്ട് എ കണ്ടന്റഡ് പിഗ്. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് മൈ ഓൺ ക്രിറ്റിസിസം. പക്ഷെ അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല. അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. സാറ് ഈ മറ്റേ ഈ തപൻ സെന്ന, അതായത് രാജ്യസഭ മെമ്പറായിരുന്നു CITUവിന്റെ തപൻ സെന്ന, എന്തോ കോമ്രേഡ് വിജയ്ക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം, അവരുടെ കഴിവെന്താണെന്ന് അറിയാം. ഈ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ താത്വികമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ഇതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പരിമിതി. ആ താത്വികമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം. ഞാൻ വളരെ കാലമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം ഒരു 50 വർഷമായിട്ട് എഴുതുന്ന ആളാണ്. അതിനെ പല സമരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സമരങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള കൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡൽഹി സപ്തരശ്മി പ്രാണമർപ്പിച്ച ആ സമരത്തിന് പോലും എൻ്റെ കൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് എനിക്ക് പ്രൂഫും ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആളുകളാണ്. എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരാണ് എന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നില്ല. താത്വികമായിട്ടുള്ള തത്വാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയും സൊസൈറ്റിക്ക് മുഴുവൻ കൂടെ ഇത് വേണമെന്നുള്ളതിനും CITU അതിന് കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. വേണ്ടത്ര കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കേരള ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. കേരളത്തിൽ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ കേരളത്തിലെ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. പഴയ നേതാക്കന്മാരെ ലവ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി എനിക്ക് എല്ലാവരെയും ലവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. President, there's one more question. Shall we? Do we have the time? Last question. Last one. Yeah, last question. Okay. This is from Group Captain KVM Ashraf. He has asked that what about the hire and fire policy and limited tenure employment? He wants probably to know both these things. Advocate Mukundan. ഇതാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനെ ഏറ്റവും അധികം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പുതിയ കോഡിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. IR കോഡിൽ, വേജ് കോഡിൽ അത് ആ കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ആവശ്യമില്ല. IR കോഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ SS കോഡിൽ, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ടൈം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് എ വർക്കർ on the basis of a written contract of employment for a fixed period. Employment of a worker on the basis of a written contract of employment on the basis for a fixed period. പക്ഷെ അതിനകത്ത് 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ആ ഹിസ് benefits shall not be less than that of a worker doing the സെയിം വർക്ക് ഓർ സിമിലർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സിമിലർ വർക്കർക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പീരീഡിൽ നൽകണം. ഹി ഷാൽ ബി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹിസ് സർവീസ് ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദൻ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പീരീഡ് ഓഫ് 5 years എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 5 കൊല്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും 2 കൊല്ലമാണെങ്കിൽ ആനുപാതികമായ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലറായി വർക്കർ സമാനമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ തൊഴിലാളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ട്രേഡ് യൂണിയൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നത് ഒരു പരിധി അത് ശരിയാണ്. അത് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. 3 വർഷത്തേക്ക് നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി നോക്കാതെ ആ ജീവനക്കാരനെ ഒഴിവാക്കാൻ മാനേജ്മെന്റിന് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലാളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കർക്ക് വളരെ അപ്രിയൻഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, ഒരു കല്യാണ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ പോലും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര് ചോദിക്കുക ഫിക്സഡ് ടൈം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണോ അതോ റെഗുലർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. ഒരു ലോൺ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ BJK നായർ എന്നോട് യോജിക്കുമായിരിക്കാം അല്ലെ? ഒരു ലോൺ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ടൈം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഹൗസ് ലോൺ കിട്ടും. മാർക്കറ്റിൽ അത് മുത്താമാരിയേജ് എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ല, ഒരു ലോൺ കൊടുക്കാൻ ബാങ്ക് തയ്യാറാവില്ല. കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പെൺകുട്ടി, അതൊക്കെയാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പറയുന്നത്. അതിലൊരു പരിധി വരെ അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ വ്യാപകമായ തോതിൽ ഈ ഫിക്സഡ് ടൈം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതൊക്കെ നടക്കും. അത് കോടതികളൊക്കെ ഇടപെടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും എംപ്ലോയേഴ്സ് കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഫ്രീഡമായി, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി, ഇനി എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഇനി ഫിക്സഡ് ടൈം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആക്കാം, 2 വർഷത്തേക്ക് വെക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആൾക്കാരെ എടുക്കുക, അതൊന്നും പെർമിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് കരുതുന്നില്ല. പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദ IR കോഡ്, അങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അത് വളരെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് വളരെ റീസണബിൾ ആയി വിനിയോഗിക്കാൻ മാത്രമേ അധികാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് കോടതി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോർ 3 years കോൺട്രാക്ട്. ക്ലറിക്കൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടില്ലേ? അപ്രന്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ്. Yes, that is the first from the public sector. ശരിയാണ്. അല്ല, അത് കോടതികൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യോ? 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു, പെർമനന്റ് പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ എംപ്ലോയ്മെന്റിലേക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ്, ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്, ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസൈൻമെന്റ് ആണ്. അതൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. അതല്ലാത്ത ഒരു ഷോപ്പില്, ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പില് സെയിൽസ്മാൻ ആയിട്ട് 2 കൊല്ലത്തേക്ക് ആളുകളെ വെക്കുക, അതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഓഫർ ലെറ്ററിലെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ the court also will be with that offer letter. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു അൺഫെയർ ലേബർ പ്രാക്ടീസിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലേ? അതല്ലേ അപ്രൂവ് ചെയ്തത്. അത് ഇതിന്റെ ലോ എവോൾവ് ആവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് മാത്രം നിയമമാവുന്നില്ല. അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും അതിന്റെ സോഷ്യൽ കണ്ടക്സ്റ്റും എല്ലാം കൂടെയേ ഒരു നിയമമാവുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അതാണ്, എംപ്ലോയർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് ഗോ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ, അതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പം ആളുകളുടെ മരണം പോലും അങ്ങനല്ലേ? അങ്ങനെ നേരത്തെ ഉള്ളവര് അവരുടെ പീരിയഡ് അനുസരിച്ച് പോകുന്നു, പുതിയ ആളുകൾ വരുന്നു. അത് പെരണിയൽ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്കുള്ളിടത്ത് എന്താവണം എന്നുള്ളത് ലോ എവോൾവ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം അങ്ങ് ശരിയാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Okay, thank you, gentlemen. Now, may I request the Honorary Secretary, Mr. Mehboob, to express the vote of thanks. Advocate Mukundan, Comrade VGK Nair, members of Malabar Chamber of Commerce, other invited guests, and the participants. We had a very good starting discussion on the labor codes today. As Advocate Mukundan mentioned, this required a lot of time, detailed study and understanding. But now we got some basis, where we are standing, or from where we have to start, or where we have to look in relation in the areas, especially minimum wages and minimum wages. And both the speakers have done an excellent presentation on their part. On behalf of Malabar Chamber of Commerce and on behalf of all the participants, I thank Advocate C.V. Mukundan and Comrade VGK Nair for their participation and presentation. Thank you both speakers. And
I think we need some more programs on this, especially once the dates for implementation announces. I think we need for those who are specifically involved in this, especially HR managers and related people. Chambers will certainly look into conduct some specialized training programs for the people who are directly handling all these matters and with a longer tenure or multiple day. Certainly we'll look into that. And once again, I extend all our thanks and regards to all the participants and the chamber team, President Azim Ahmad, program management, MDP program committee chairman, Colonel Manu, Paul Varghese, and other office bearers of Malabar Chamber of Commerce, and all the participants. Thank you all once again. With this, we will adjourn today's proceedings. Thank you.